Good morning, everyone. Welcome back to yet another listening live session from ജിനൂസ് അക്കാഡമി. ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലിസണിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക, ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതാണ്. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണെങ്കിലും അത് അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം 5 to 7 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം 8 to 10 എന്ന് പറയുന്നതും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ സാമ്പിൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സാമ്പിൾ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അല്ലേ? നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? റെസ്പോണ്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ. അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. Examination Syndicate. Published by Cambridge University Press, 2000. This recording is copyright. Cassette 2, Side 1. Test 3. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. Write all your answers in the listening question booklet. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear someone being asked their opinion of a new television station. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Doing some market research for a new thing to this will be played first. Excuse me, I'm sorry to bother you, but would you have time to answer a few questions? What's it about? We're doing some market research for a new television channel starting in 2 years' time. Okay, why not? Lovely. We'll just work through this form. And if we could start with some personal background information? Sure. Right. If I could just have your age? 35. Right. Great. The respondent is 35 years old, so B has been circled. അതിൽ തന്നെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ 35 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഏജ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ബി ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ ഡാഷ്. ഏത് സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully to the conversation and answer questions 1 to 4. Excuse me, I'm sorry to bother you, but would you have time to answer a few questions? What's it about? We're doing some market research for a new television channel starting in 2 years' time. Okay, why not? Lovely. We'll just work through this form. And if we could start with some personal background information? Sure. Right. If I could just have your age? 35. Right. Great. And your job? Systems analyst. But for the form, I don't know whether it would count as professional or business or what. What do you think? Okay, it's more like business. Fine. And would you mind my asking about you? സോ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്
ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഹാസ് എ സാലറി ഓഫ്. സാലറി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ ആ ഒരു ഏജ് നോക്കിയതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. Your salary, or we can leave it blank. No, I don't mind. It's 40,000 a year. Oh, thank you. 40 എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. 40 ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഓവർ 35,000 അല്ലേ, അതാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് വാച്ചസ് TV ഫോർ. TV എന്തിനാണ് കാണുന്നത്? Right. About your current watching habits, what would you say is your main reason for watching TV? Well, at work, I tend to read for information and what have you, so I'd say that with TV, it probably just helps me relax and unwind. Fine. And റിലാക്സേഷൻ അല്ലേ, മൈൻഡിന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ റിലാക്സേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലേ. അതായത് 5 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പിന്നീട് നോക്കണം എത്ര ആൻസർ. 3 or 4 ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ 5 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന്. അപ്പോൾ 2 ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് മെയിൻലി വാച്ചസ് TV. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് TV വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. how many hours a day on average do you watch TV? Not a lot, really. I should say just over an hour. You now have some time to look at questions 5 to 10. A little around breakfast time. Now listen carefully and answer questions 5 to 10. So what are the two main times of the day that you watch TV? Well, a little around breakfast time. ലിറ്റിൽ അറൗണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ മോർണിംഗ് ആണ് അല്ലേ. മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏർലി മോർണിംഗ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. സോ എ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. And then it tends to be really late, 11 or even midnight, when I finish work. രാത്രി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അങ്ങ് രാത്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, 11 എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നൈറ്റ് അല്ലേ. രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എയും ഇയും ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6ലേക്ക് പോവാണ്. On the new channel, the respondent would like to see more. പുതിയ ചാനലിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കാണാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അത് കേട്ട് നോക്കാം. And what sort of programs do you go for? Some news bulletins, but I also really like to put my feet up with some of the old comedy shows. Fine. And turning to the new channel, which type of programs would you like to see more of? Well, I certainly don't think we need any more factual programs like ഫാക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാംസ് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. news and documentaries. I think ന്യൂസും ഡോക്യുമെന്ററീസും വേണ്ടാന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കത് ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. we need more about things like local information, you know. ലോക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മോർ അബൌട്ട് ലോക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അവിടെ സി നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. Providing a service for the community. And in the same vein, perhaps more for younger viewers. You know, good quality stuff. പിന്നെ യങ്ങർ വ്യൂവേഴ്സിന് അല്ലേ, യങ്ങർ വ്യൂവേഴ്സിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സിയും യങ്ങർ വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചിൽഡ്രൻ ആണ് പിന്നെ യങ്ങറായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എയും സിയും ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്.
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടുമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ വരുന്നത്. ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഇനി അടുത്തത് 7 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ്. 7 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. 2 ആൻസർ. And if you had to give the new directors some specific advice when they set up the channel, what advice would you give them? I think I'd advise them to pay a lot of attention to the quality of the actual broadcast. You know, the sound system. People are very fussy these days about that. And in general, I think they ought to do lots more of these kinds of interview, you know, talking with their potential customers. Oh, I'm glad you think it's valuable. Certainly, yeah. Good. Okay. This will be a commercial channel, of course. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. അവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ കഴിയും അല്ലേ. സിയും ഇയും ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8, 9, 10 ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഓപ്ഷനാണ്. സോ ഒരു ആൻസർ മതിയാവും. Question number 8 നോക്കുകയാണ്. The respondent feels that adverts should occur every dash. അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലേ, എത്ര നേരം കൂടുമ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിക്കണം എന്നാണ് റെസ്പോണ്ടന്റ് പറയുന്നത്. But how often do you think it is tolerable to have adverts? Well, out of that list, I'd say every quarter of an hour. I don't think we can complain about that. Every quarter of an hour. ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 minutes ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എഴുതാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. സോ 15 minutes എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 9ഉം 10ഉം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്നേക്കാണ്. അതെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. As long as they don't last for 10 minutes each time. Quite. And would you be willing to attend any of our special promotions for the new channel? Yes, yeah, I'd be very happy to. As long as they're held here in my area. Okay, I'll make a note of that. And finally, may we put you on our mailing list? Well, I'd prefer not, except for the information about the promotion you mentioned. Can I have your name and address? Of course. Here's my card. Oh, lovely. And thank you very much for your time, and we look forward to seeing you. Yes, indeed. Thanks. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 8ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി, 9ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി, 10ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു, എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 to 14 4 letters ചൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ 15 to 16 എന്ന് പറയുന്നത് 2 letters ചൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ 17 to 20 എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. 11 to 14 ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. Which 4 activities of the union are mentioned by the speaker? ഇതിൽ ഏത് 4 ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സ്പീക്കർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? That is the end of Section 2. You will hear a student welfare officer, Dean. Okay. Well, good morning, everybody. My name's Elizabeth Reed, and I'm your Assistant Welfare Officer. What I'd like to do now is tell you a little more about some of the social facilities available on the campus. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആക്കി തരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല. സോ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേസിങ് മണി ഫോർ ഗുഡ് കോസ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മണി റേസ് ചെയ്യുക, പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനിങ്,
പിന്നെ വരുന്നത് റണ്ണിങ് ന്യൂസ് ഏജൻറ് അല്ലേ, ന്യൂസ് ഏജൻറ് റൺ ചെയ്യുക, റണ്ണിങ് എ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, പ്രൊവൈഡിങ് ചീപ്പ് ടിക്കറ്റ്സ്, ഹെൽപ്പിംഗ് വിത്ത് അക്കോമഡേഷൻ, പ്രൊവൈഡിങ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാം. And also to tell you something about what the town has to offer. As you probably know already, the Student Union building is the main centre of social life here, as indeed it is in most British universities. The Union runs a weekly programme of events for all tastes. Oh, everything from discos to talks by guest speakers. Many of these events are fundraising activities for charities, which ഫണ്ട് റേസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ചാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഫണ്ട് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ റേസിംഗ് മണി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഗുഡ് കോസ് അല്ലെ, നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. the union takes very seriously. They manage the Students' Union paper shop, selling magazines and newspapers, as well as stationery, sweets and so on. സോ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ സെല് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സ്റ്റേഷനറി അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറും മാഗസീനും ഒക്കെ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റണ്ണിങ് ന്യൂസ് ഏജൻറ് അല്ലേ. സോ അവിടെ സി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. Then, let me see, there's the ticket shop, where you can get some very good deals on, well, for example, coaches to London, or... സോ ടിക്കറ്റ് സെല്ലിങ് അല്ലേ, അവിടെ നല്ല ഡീൽ, നല്ല ഓഫറിൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതായത് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇ ആണ്. or inexpensive charter flights, as cheap as you'll get anywhere, people say, or tickets for big pop groups playing here or at other venues all over the country, or plays in London. Oh, and we mustn't forget the Union cafeteria and the big new diner. കഫറ്റീരിയ അല്ലേ. Yes, did you have a question? Yeah, does the union also provide help with any problems? I mean, advice on financial problems, for example, or does the university provide... സോ കഫറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജി എടുക്കാൻ കഴിയും. അത് എ ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, ഇ ഉണ്ട്, ജി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ 15, 16 കൂടെ നിങ്ങളുടെ പാട്ടിൽ നിന്നും ചെയ്യണം. that? Yes, the union run, well, for example, coaches to London, or inexpensive charter in paper shop, selling magazines. As you probably know already, the okay. Well, good morning, everybody. My name's 𝐈𝐄𝐴𝐧𝐿𝐿𝐵𝐿, and I'm your Assistant Welfare Officer. What I'd like to do now is tell you a little more about some of the social facilities available on the campus, and also to tell you something about what the town has to offer. As you probably know already, the Student Union building is the main centre of social life here, as indeed it is in most British universities. The Union runs a weekly programme of events for all tastes. Oh, everything from discos to talks by guest speakers. Many of these events are fundraising activities for charities, which the union takes very seriously. They manage the Students' Union paper shop, selling magazines and newspapers, as well as stationery, sweets and so on. Then, let me see, there's the ticket shop, where you can get some very good deals on, well, for example, coaches to London, or inexpensive charter flights, as cheap as you'll get anywhere, people say, or tickets for big pop groups playing here or at other venues all over the country, or plays in London. Oh, and we mustn't forget the Union cafeteria and the big new diner. Yes, did you have a question? Yeah, does the union also provide help with any problems? I mean, advice on financial problems, for example, or does the university provide that? Yes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് 15, 16 ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് കാണും. ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Yes, the union run their own advice service offering help with financial matters, such as grants. I'm sure you realise anything medical should be discussed with the University Medical Service, which also has an excellent counselling centre. I think that was made clear yesterday. However, the union has its own officer who can give advice on legal problems. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 15, 16 അതും ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 15ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി, 16ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇ. ഈ ഒരു കേസിൽ എല്ലാം ഒരു ഓർഡറിലാണ് പറഞ്ഞു പോയത്. ഇനി ഓർഡറിലല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എ ഇ ആണ് ആൻസർ. അതിൽ ഇ ആദ്യം പറയുന്നു, എ ആദ്യം രണ്ടാമത് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തത് 17 to 20. അത് ഒരു മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആണ് അല്ലേ? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ 17 to 20 ആണ്. What are the locations of the following places in Radford? അപ്പോൾ ഓരോന്നും പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെട്രോ ടവർ ബിൽഡിംഗ്. മെട്രോ ടവർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഇൻ ദ മെയിൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടൗൺ സെൻറ്ററിൽ അല്ലേ? മെയിൻ സ്ക്വയറിലാണ്. സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടൗൺ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17, ദ ഹൈടെക് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ അതെവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. You now have some time to look at questions 17 to 20. To Radford. For a town of its size. And answer questions 17 to 20. Now, on to Radford. For a town of its size, Radford has some unusually good leisure and community facilities and has quite a good shopping centre with an interesting range of shops. As you go into Radford, there's a new, well, quite new, Olympic-sized swimming pool. That's on the outskirts at a place called Renton. Above the pool, there's a high-tech fitness centre. Are there any ice skaters here? ഓക്കെ, അവിടെ ആദ്യം വേറൊരു പ്ലേസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പറയുന്നത് മെട്രോ ടവർ ബിൽഡിംഗ് ആണല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. കാരണം പലരും ആ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ മാത്രം നോക്കും അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. No? Oh, pity. Community facilities and has quite a good shopping centre with an interesting range of shops. As you go into Radford, there's a new, well, quite new, Olympic-sized swimming pool. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. That's on the outskirts at a place called Renton. Above the pool, there's a high-tech fitness centre. അപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം റെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് മാറിയാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ കുറച്ച് മാറി ഔട്ട്സ്കേർട്സിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ടൗണിൽ നിന്ന് മാറിയാണ്. സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടൗൺ അല്ലേ? സി അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. Are there any ice skaters here? No? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് 17ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ്. അടുത്തത് 18, 19, 20 എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനത് കേൾപ്പിക്കാം. Oh, pity. The facilities for ice skating are excellent. Well, the new Metro Tower, right in the centre of town, has got an ice rink and a sports hall for squash, badminton, volleyball and several other indoor sports. And in the same building, there's a new cinema with 6 screens. Then, let me see, in the main square, just 2 minutes walk from the Metro Tower, there's the Theatre Royal, which often gets London productions on tour. And in the streets nearby, you can find a good range of inexpensive restaurants, including Indian, Chinese, Thai and Italian. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസിയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ? അപ്പോൾ 17ൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സി, 18ൻ്റെ ആൻസർ എ, 19ൻ്റെ ആൻസർ എ, 20ൻ്റെ ആൻസർ ബി. എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കാണുമല്ലോ അല്ലേ?
കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അത്രയും പാർട്ടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നേരം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്. ഡിസർട്ടേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേർഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കണം അല്ലേ. സോ വേർഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് നോ മോർ ദാൻ 3 വേർഡ്സ് അല്ലേ. മാക്സിമം കൗണ്ട് തന്നെയാണ് തരുന്നത്. അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഇൻ ഡേറ്റ്, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. That time to look at questions 21 to 26. Hope you've had a good break and that you're looking forward to writing your dissertation. Now, what I'd like to do in this session is give you the opportunity to ask questions on writing the dissertation. Requirements, milestones, who to see when you need help. It's very informal. It may all be written on paper, but it's nice to get it confirmed. So, anything you'd like to ask? Dr. Simon, is there a fixed hand-in date yet? Right, I can confirm that that's the 21st of May, not the 20th, as we first stated. Okay? Jane. So, 21st of May, not 20 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നേരത്തെ 20 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, 21st May എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ 21st May ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. സോ 21st May എന്ന് എഴുതാം, May 21 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 21 May എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം, നമ്മളുടെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ എഴുതുക. അടുത്തത് 22 എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ, വേർഡ് ലിമിറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം. സോ അവിടെ 2 ലിമിറ്റ് അല്ലേ, മിനിമവും മാക്സിമം നമ്മൾ പറയണം. ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം അത് കേട്ട് നോക്കാം. What about the word limit? Well, we try to be pretty flexible on this, but in broad terms it's 18 to 20,000. 18 to 20,000 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 18 വേർഡ്സ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ 18 to 20,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18-20,000 18 to 20,000 എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇല്ലെങ്കിൽ 18,000-20,000 എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ 3 വേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ 2 എഴുതണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പലരും വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നോക്കിക്കേ, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ നമ്മളവിടെ കോമ ഇട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതണം എന്നില്ല, കോമ ഇട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് 23 ആണ്. എക്സ്ട്രാ പ്രോഗ്രാം ഓഫേർഡ് ഓൺ. എക്സ്ട്രാ പ്രോഗ്രാം എന്തിലാണ്? And you can choose your topics, anything from years 2 and 3. Yes? I still haven't got any idea what I want to do it on. Who? Well, you should see your course tutor to agree on your final title, and you should also be aware that there's a special program running on research methods for anyone who wants some extra... Special program running on research methods എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം, എക്സ്ട്രാ പ്രോഗ്രാം, റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതുക. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. അപ്പോൾ അത് 24 to 26 എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടേബിൾ ആണ് അല്ലേ. സോ അവിടെ ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ. 25, 26 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, കാരണം ആദ്യം 26 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 25 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി 24 ആണ് കേട്ടോ, 26 അല്ല വരുന്നത്, ഇത് 24 ആണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് 7th ഫെബ്രുവരിയുടെ 26ഉം 25 അങ്ങനെയല്ല, 24, 25, 26 എന്നാണ് അതങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുക. സോ 7th ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. help on that. Can I just check on the deadlines for everything? Yes, sure. Look, let me write it on the board. When the different stages have to be completed.
First of all, you've got to work on your basic bibliography, and that's due into your course tutor by the 31st of January. സോ ആദ്യത്തെ സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇനി 7th ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. Which is just 2 weeks away, so you'd better get a move on that. Do we have to have our own draft plan by then? No, your draft plan is due on the 7th of February. ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ഈസ് ഡ്യൂ ഓൺ ദ 7th of February അല്ലേ. ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ആണ് 24th ആൻസർ. ഇനി ഫെബ്രുവരി ടു മാർച്ച് ആണ്. Which is a week later, so that should give you plenty of time. And when do we have to be doing the research? That's over a 1-month period, essentially February to March. And the write-up? Well, you can't really get... സോ അവിടെ അടുത്തത് ഫെബ്രുവരി ടു മാർച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് അല്ലേ. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഡയറക്ടർ അത് എഴുതാം. അടുത്തത് 26 എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റപ്പ് വർക്കാണ് അല്ലേ. going on your writing until you've got quite a bit of the research done. So that's really March to May, with the hand-in date on the 21st. മാർച്ച് ടു മെയ് അല്ലേ. മാർച്ച് ടു മെയ് അതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 21st മെയ്. 21st മെയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും ആദ്യം 21ന്റെ ആൻസറിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 26 വരെയുള്ള ആൻസേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് 27 to 30. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു അല്ലേ. ആ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കാം. നോക്കിക്കേ, എ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ബി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ല, യോജിക്കുന്നു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ആണ്. സി ആണെങ്കിൽ നേരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. Any more questions? Now you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen to the rest of the discussion and answer questions 27 to 30. Well, sir, just some advice, really. It's about computers. Would you advise us to buy one? What can I say, Andy? I know it's a massive expense, but I really feel it would be of great benefit. You can always look in the student union adverts for second-hand ones. Yes? I've been looking at some of last year's dissertations. Oh, is that a good idea, sir? I heard... Well, I don't think you should read them in detail too early, or you might end up taking more of their ideas than you realise. But yes, it really is the best guide you can have to the expectations of of what's expected when you write a dissertation. Sorry, Jane, I interrupted you. That's okay. It's just that they did a lot of research using questionnaires. Is that a good idea? I think questionnaires are very good at telling you how people fill in questionnaires. But to be frank, they tell you very little else. Avoid them. About interviews, is it okay if we interview you? The tutors? I don't see why not. They don't have any special contribution to make, but you can if you want. There's a whole section on this issue in the research guide. I'm afraid it's slightly out of date, and you're probably better talking to the tutor on the research methods course. But you might find it useful to start there. Okay. Thanks. Okay, well, great. I hope that sorted a few things out. You can always come and see me, or drop me a note if you've got any more queries. Right. Fine. Okay, thanks. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. 27ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എ, 28ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എ, 29ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി, 30യുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി. ആൽഫബറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത സെക്ഷൻ എങ്ങനത്തെ സെക്ഷനാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത് സെക്ഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നു അല്ലേ. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. 38, 40 മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് അല്ലേ. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31 to 40 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31
ദ ഡ്രൈയസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ്, ഏറ്റവും ഡ്രൈയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടിനെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. That is the to 40. Good morning. This morning, we are continuing our look at Australia and its natural problems. Actually, dryness, or aridity, as it is generally called by geographers, is probably the most challenging of Australia's natural problems. And so it's very important in this course for you to have a good understanding of the subject. For Australia, water is a precious resource, and its wise management is of the greatest importance. As I've said, Australia is a dry continent, second only to Antarctica in its... Australia is a dry continent, second only to Antarctica. Antarctica കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്കയാണ്, സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും ഡ്രൈയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടിനെന്റ് അന്റാർട്ടിക്ക അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് ഇവാപറേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇവാപറേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് അല്ലേ. ലോവർ ദാൻ ആഫ്രിക്ക, ഹയർ ദാൻ ആഫ്രിക്ക, about the same as Africa. Lack of rainfall. Long hours of hot sunshine and searing winds give Australia an extremely high rate of evaporation, far more than in most other countries. It's estimated that അല്ലേ, മറ്റുള്ള കൺട്രീസിനെക്കാളും ഇവാപറേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള കൺട്രീസിനെക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം ആസ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ലോവർ ദാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കൂടുതലാണ് അല്ലേ. സോ ഹയർ ദാൻ മറ്റുള്ള കൺട്രീസ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല, ആഫ്രിക്ക എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മൾ ആഫ്രിക്ക എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി. അടുത്തത് 33. റെയിൻഫോൾ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഹാർഡ്ലി പെനട്രേറ്റ് ദ സോയിൽ ബിക്കോസ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ. സോയിലിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ സോയിൽ ഹാർഡാണ്, സോയിൽ ഹോട്ടാണ്, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു റെയിൻഫോൾ സോയിലിൽ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ. Approximately 87% of Australia's rainfall is lost through evaporation, compared with just over 60% in Europe and Africa. കൂടുതലും ഇവാപറേഷൻ വഴി അങ്ങ് പോവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And 48% in North America. You generally think of Africa as being a very hot and dry place, but it's not in comparison with Australia. In many parts of Australia, standing water, that is, dams, puddles and so forth, dry up rapidly, and some rainfall barely penetrates the soil. The reason for this is that the moisture is absorbed by thirsty plants. Moisture എന്ന് പറയുന്നത് thirsty plants absorb ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലേ, പ്ലാന്റ്സ് കട്ടുകൊണ്ട് പോകും. സോ 33 ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ്, പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് അപ്പ്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ 33 ആൻസർ വരുന്നത് സി. ഇനി അടുത്ത 34ലേക്ക് പോവാം. ഇൻ സാൻഡി സോയിൽസ് വാട്ടർ ക്യാൻ. സാൻഡി സോയിൽസിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും, seep down to റോക്കിലേക്ക് പോകും, wash the soil away. Some parts of Australia are dry because rainwater seeps quickly through sandy soils and into the rock below. റോക്കിലേക്ക് സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35. വാട്ടർ ഇസ് മെയിൻലി പംപ്ഡ് അപ്പ് ഫോർ. വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ, പീപ്പിളിന് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ, ആനിമൽസിന് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ, ക്രോപ്സ് അല്ലേ, ക്രോപ്സിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ, വാട്ടറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. In parts of Australia, this water, which seeps through the sandy soil, collects underground to form underground lakes. Water from these subterranean lakes can be pumped to the surface and tapped, and so used for various purposes above the ground. In fact,
Extensive underground water resources are available over more than half of Australia's land area. But most of the water is too salty to be used for human consumption. So human consumption use ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Or for the irrigation of crops. ഇറിഗേഷനും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. However, most inland farmers do rely on this water for watering their animals and, where possible, to a lesser extent, for irrigation. അവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു ആൻസർ കിട്ടും ബി അല്ലേ? ബി ഫോർ ബാത്ത്, ആനിമൽസ് ടു ഡ്രിങ്ക്. ആനിമൽസിന് വാട്ടർ കൊടുക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. നാച്ചുറൽ സ്പ്രിങ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ്. നാച്ചുറൽ സ്പ്രിങ്സ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇൻ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, ഇതൊരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത പാർട്സ്. ക്വൈറ്റ് കോമൺലി ഓവർ ഓൾ ഓസ്ട്രേലിയ, മൊത്തത്തിൽ അല്ലേ? ഇൻ എ ഫ്യൂ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ, കുറച്ച് ഏരിയാസിൽ മാത്രം. അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. Underground water can flow very large distances and can be kept in underground reservoirs for a very long time. Water from these underground reservoirs bubbles to the surface as springs in some parts of the country. In some parts of the country എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്പ്രിങ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. In some parts of the country. And these rare sources of permanent water were vital to early explorers of inland Australia and to other pioneers last century. അപ്പോൾ ചില പാർട്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൻസർ സി ആണ്. അതായത് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ. Who used the springs for survival. But in many places, levels have fallen drastically through continuous use over the years. This has necessitated the pumping of the water to the surface. Remarkably, underground water sources in Australia supply about... അടുത്തത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറുതായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 18% ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയാസ് വാട്ടർ. ഓപ്ഷൻ ബിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 18 അല്ല 48 ആണ്. ഞാൻ ഇച്ചിരി വലുതാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ 18%, ഓസ്ട്രേലിയ വാട്ടറിൻ്റെ 18% ആണ്, 48% ആണ്, 80% ആണ്. 1880 അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എയോ അല്ലെങ്കിൽ സിയോ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ എയോ സിയോ ആണെന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. About 18% of total water consumption use the springs for survival. 18% എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. But in many places, levels have fallen drastically through continuous use over the years. This has necessitated the pumping of the water to the surface. Remarkably, underground water sources in Australia supply about 18% of total water consumption. So you can see... ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 18 എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 18 എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് 18 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് 38, 39, 40 ആണ്. സോ 3 letters ആണല്ലേ? വിച്ച് 3 ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂസസ് ഡാം വാട്ടർ മെൻഷൻഡ്? ഡാം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? എ പ്രൊവൈഡിങ് വാട്ടർ ഫോർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കന്നുകാലികൾ എന്ന് പറയും. അതിന് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വാട്ടറിങ് ഫാം ലാൻഡ് അല്ലേ? ഫാം ലാൻഡിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രൊവൈഡിങ് വാട്ടർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് ഫ്ലഡ് വാട്ടർ. ഫ്ലഡ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മീനിങ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? ഇതിൽ ഏത് 3 എണ്ണമാണ് ഡാം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? It's quite an important source of water
in this dry land. So, most of the consumption of water in Australia comes from water which is kept above ground. More than 300 dams regulate river flows around the country. The dams store water for a variety of functions. The rural irrigation of crops. ഇറിഗേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ ക്രോപ്സ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലേ. അപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഫാം ലാൻഡ് ആണ്, വാട്ടറിങ് ഫാം ലാൻഡ് അല്ലേ. ബി പറയാൻ കഴിയും. Without which many productive areas of the country would not be able to be farmed. The regulation of flooding, a serious problem. റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ കൺട്രോളിങ് ഫ്ലഡ് വാട്ടർ, which will be dealt with later in the course. And last but not least, the harnessing of the force of gravity for the generation of electricity. ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇ ആണല്ലേ, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ. സോ വളരെ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. That is all we have time for this morning. But pioneers last century who used the springs for survival. But in many places, levels have fallen drastically through continuous use over the years. This has necessitated the pumping of the more than 300 dams regulate river flows around the country. The dams store water for a variety of functions. The rural irrigation of crops, without which many productive areas of the country would not be able to be farmed. The regulation of flooding, a serious problem which will be dealt with later in the course. And last but not least, the harnessing of the force of gravity for the generation of electricity. That is all we have time for this morning, but you'll be able to do further study on this important area in the library. വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലേ. ചില കേസസിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രം പറയുമ്പോൾ കീവേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പാർട്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു. എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, എ പാർട്ട്. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ, അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. 11 to 16 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ 17 to 20 മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് 21 to 30 അല്ലേ, അതും വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. അതിലൊന്നും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. 27 to 30 അതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. ഇനി വരുന്നത് സെക്ഷൻ 4 അല്ലേ, സെക്ഷൻ 4ഉം അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പോയാലും 30 എബോവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെവലിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അടുത്ത ക്ലാസ് നാളെയാണ്. നാളെ ഇതേ ടൈമിൽ നമുക്ക് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയലായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ.